पिला माने वेलकम टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया। आज पिला माने आमे 7th क्लास रो 9 नंबर पेज आमे पढ़ी देथिले। आज आमे 10 नंबर पेज एवं 11 नंबर पेज मैथमेटिक्स रो करबा। तार प्रीवियस क्लास गुडा को जो माने देखि नाहती निहाती भाबरे देखि नेबे, नले कारण लिंक अछि प्रीवियस वीडियो सहित पाठर लिंक अछि, असुविधा हो बुझिया पई। जदि बुझि परछ भल कथा, नले थरे देखि नेबे। तो आज आमे पढ़िबा ठीक एवं अनुमानिक माप। कौन ठीक है अनुमानिक माप चलो देखा। तुम्हें चित्र देखुव ये जूम करुच्ची मु पुस्तक मेला को 1 लाख लोक बुलवा जाइए। बापरे एत लोक, जदि मु जाई न थांती तेबे से माने लिखि थांते पूर्व सप्ताह 69,999 लोक पुस्तक मेला को जाइए। केबे एमती लिखि थांते कि तुम कौन भावुच? लक्षे लोक ही लिखि थांते। से देइछे एठी तुम बुझी परथबो। ए वार्तालाप विषय तुम कौन भावुच? तुम्हें यही शिरोनामा किंवा विवृत्ति पढ़ीच कि? जदि गोटे लोक न जाई थांता ताले सेमाने कोन 69,999 लिखि थांते? ना, से लक्ष्य ही लिखि थांते। एटा गोटे अनुमानिक माप बा जोटा मैं आसन मान बा अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली कहबा। अनेक समय ठीक संख्या आवश्यक हुए नहीं एवं केवल एक आनुमानिक मान यथेष्ट होता है। उदाहरण स्वरूप 2001 गणना अनुजाई बरगड़ सहर जनसंख्या 83,651 अटे। यह बदल में जनसंख्या प्राय 83,000 बोली कहवा यथेष्ट, जहाद्वारा परिमाण केते बड़ तार एक धारणा मिलता है। एक्जाक्ट किसी आवश्यक न था। तेणु ये गोटे बढ़िया एग्जांपल देती तुम देखिपर। देख ये देख दु जन वार्तालाप कर बापी, ये कहते बापी तूफान एक्सप्रेस समय अनुसार अच्छी कि नहीं टिके फोन करके जांच कर। ये आपको बापी की कहते। बापी बर्तमान फोन कला कौन देख ये देखिए पुलिस नंबर 100 कि 112 आम कल कर। अग्निशम विभाग को 101, आम्बुलांस 102, विपर्य परिचालन सेवा 108, जातीय जरुरीकालीन सेवा 112, रेलवे अनुसंधान 139। ताले से क्या फोन करता निहाती भाव में 139 को फोन करता, जेहेतु ताकू ट्रेन विषय तूफान एक्सप्रेस विषय किसी डिटेल्स नबार अच्छी। कि देख किसी समय पर कौन घटना घटी, कौन घटी देखिपरथब। पुलिस आसिक पहुँची। तेणु बर्तमान मौसा जनक कौन कहते क्यों नंबर को फोन करूँ? बापी कहूँ आसन मान संख्या को अवश्य मु कॉल करी। आम शिक्षक आमको कही जे दक्ष लोक मैंने आसन मान संख्या सहित कार्य करती। पिले एठी आसन मान संख्या काम कर कि ना, एठी आमको एक्जाक्ट नंबर दरकार। ताल देख लो आसन मान संख्यार व्यवहार आम कौटी करवा आउ कौटी करवा नहीं, यही एग्जाम्पल आम बुझा। आशा कर तुम बुझीपार। चलो आगू को जीवा। एपरी परिस्थिति अच्छी जो यही संख्या को आसन मान बा निकटवर्ती मान करने अर्थपूर्ण होता है। संख्यार आसन मान करिया बेले आसन मान प्रकृत संख्या ठारू अधिक होता है कि प्रकृत संख्या ठारू कम होता है। उदाहरण स्वरूप जदि एक विद्यालय छात्र और शिक्षक कर्मचारी समेत 732 जन अच्छा, तेबे प्रधान शिक्षक 700 मिठा बदल के आणवे निहाती भाव में 750 मिठा बराद करें। पुनश्च जदि गोटे जिनसर मूल्य 470 टंका, तेबे दोकानी 500 टंका बदल यहाँ यार मूल्य 450 टंका कहींपारती। एमती एटा को आसन मूल्य कहवा, अर्थात पाखापाखि कहवा जोटी आमर व्यवहार करा। किंतु एक्जाक्ट नंबर रे आमे से पाखापाखि आसन मान नंबर कहवा ना। कौन देछि ना से परिस्थिति गुड़ी को दल भितर विचार कर एवं आलोचना कर जो आसन मानटी प्रकृत मान ठारू अधिक हो। तो आसन मानटी केतेबेले प्रकृत मान ठारू अधिक हो तुम लक्ष्य कल। देख मनकर फॉर एग्जांपल आम गोटे भोजीर आरेंजमेंट करुचे। भोजी मनकर पे आमर 48 लोक आसवे, ताले आम 48 लोक कौन भोजी करवा कि निहाती भाव में तार आसन मान ताठू अधिक ही करवा। 50 जनक भोजी प्रिपारेसन करवा। तेणु से कौन कौ क्षेत्र में आसन मान अधिक हम से कौन जदि आम भोजी आरेंज करुचे बा पार्टी कौन जिनस आम आरेंजमेंट करुचे प्रस्तुति करुचे, ताले से क्षेत्र में आसन मानटी प्रकृत मान ठारू अधिक हम। से भाई ये आसन मानटी प्रकृत मान ठारू कम हम केतेबेले कहल, केतेबेले कम हम ना आम जितेबेले निजर बयस कथा आम कहे एज एज जिते आम कैलकुलेशन करुचे निजर बयस कहे
ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆସନ ମାନଟି ଅଧିକ ହେବ। ମନେକର ପିଲେ ମୋର ବୟସ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋର ବୟସ ହେଉଛି 28 ବର୍ଷ 5 ମାସ କି 28 ବର୍ଷ 6 ମାସ ମୋର ବୟସ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିଏ ପଚାରିବ ତୁମ ବୟସ କେତେ, ମୋର ତ 28 ବର୍ଷ 6 ମାସ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ 29 ବର୍ଷ କହିବି କି? ନା, ମୁଁ ନିହାତି ତାକୁ କହିବ ମୋତେ 28 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି ଆସନମାନର ମୂଲ୍ୟ କମିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବୟସ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଆସନମାନରୁ କମ୍ ହୁଏ। ଆସନମାନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମାନଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ। ସେମିତି ସେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅ, ଆସନ ମାନଟି ପ୍ରକୃତ ମାନଠାରୁ ଅଧିକ ବା କମ୍ ହେବ। କେମିତି? ମନେକର ପିଲେ ଆମେ କହିବା ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବା, ପିଲେ ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ମନେକର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 95 ଟଙ୍କା। କେତେ ଅଛି? 95 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯଦି 95 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଜଣେ ପଚାରେ ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ କହିପାରିବି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ନହେଲେ କହିପାରିବି ମୋ ପାଖରେ 90 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯଦି ଆସନ୍ନ ମାନ କହିବି, ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି 5, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆସନ୍ନ ମାନର ମୂଲ୍ୟ। ଯଦି ଏଠି 0 ଆରମ୍ଭ କରିକି 10 ଆଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 5, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇଦର ପଛକୁ ଯାଇକି 0ରେ କରିପାରିବା 90ରେ, ନହେଲେ ତା'ର ଆଗକୁ ଯାଇକି 10ରେ କରିପାରିବା, ମାନେ 100ରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କରିପାରିବା। ସେମିତି ତାପରେ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କହିଲ ପିଲେ? ନା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ନା ଯେମିତି ଆମେ ଉପରେ କହିଲେ କୌଣସି ନମ୍ବର, ଯେମିତି ଆମେ ମନେକର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କରିବାର ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା 108। ଆମେ 108ରେ କଲ୍ କରିବା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଆସନ୍ନ ମାନ କହିବା 108ଟା 110ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତେଣୁ 110 କଲ୍ କରିବା। ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କଲ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଠି ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ସେଠି ଆସନ୍ନ ମାନ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଟପିକ୍ର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମେ ବୁଝିବା, ଭଲରେ ବୁଝିବା ପିଲେ। ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛି। ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖ, ମନେକର ଲେଖିଲି 34,718। ପିଲେ ବୁଝିଲ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ବାହାର କରିବା ତା'ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବାହାର କରିବି ନିକଟତମ 10 ବାହାର କରିବି, ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଠି ଏକଟା ହେଉଛି ଦଶକ ଘର, ତେଣୁ ଆର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କି ଅଛି 8। ଯଦି 8 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ଘର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାର କରିବି, ଏ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ହେବ 34,720। ବୁଝୁଛ କ'ଣ କଲି? ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କହିବି 7 ବା ସହଗର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ କେତେ ବୁଝାଉଛି, ବା ନିକଟତମ ସହର ପଡ଼ୋଶୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଆସନ ମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଆକୁ କରିବା କେତେ? ଏଠି ଆମେ କରିପାରିବା, ଦେଖ ଏଠି 7 ଅଛି, ସହଘରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଘର କେତେ? 1। ଯଦି 1 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 34,700। କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଟିକେ ଆଉ ଉପରେ ଭଲରେ ବୁଝିନେବା। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଘରକୁ ଜାଣିଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଘର ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମ ଘର ହେଉଛି ଏକକ ଘର, ତାପରେ ହେଉଛି ଦଶକ ଘର, ତାପରେ ହେଉଛି ଶହକ ଘର, ତାପରେ ହଜାର ଘର, ତାପରେ ଅୟୁତ ଘର, ଲକ୍ଷ ଘର, ନିୟୁତ ଘର, କୋଟି ଘର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ଘରର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବାକୁ ଯିବା, ତା ଆଗ ସଂଖ୍ୟା ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 0, 1, 2, 3 କିମ୍ବା 4 ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ବାକି ଡାହାଣ ପଟେ ଆମେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 0 ଲେଖିବା। ବୁଝାଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଠି ଦେଇଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା।
जदि डाहाण पटे थब 5 6 एमती थब 5 6 7 8 9 देथब ताले सेठी कौन करिबा 9 देथिबो ताले सेठी आमे कौन करिबा ए निकटतम संख्यार मूल्य गोटे बढ़िबो आगु को जीवो राइट साइड रे जहाँ 0 देथिला 0 दबा जमती तुम ये देखिपे धर ये निकटतम 1000 ये 1000 घर किए अच्छे देख 1000 घर अच्छे आमर 5 कारण 3 हूँ 1 घर 8 10 घर 1 100 घर 5 हूँ 1000 घर 1000 घर पूर्व संख्या किए अच्छी 100 घर 100 घर अच्छी 1 मु तुम मानक कहली जदि पूर्व जो घर आम निकटतम बाहर करा पूर्व घर जब 0 1 2 3 4 थी ताहले किसी बदल ना ताले ये 5 रे किसी बदल ना आम से पर्यंत लिखिदे 6,72,85,000 लिखिदे बाकी राइट साइड रे कौन करिया सब शून्य लिखा 0 0 0 बुझीपार आशा करुच्च बुझीपार सेकेंड आम देखा निकटतम 10,000 निकटतम 10,000 पिलाटी किए ना ये हूँ आमर 5 हूँ 1000 घर तापर हूँ 8 ऐत घर हूँ 10,000 घर तेणु 8 रे जिते आम निकटतम पड़ोशी बाहर करवा 8 रो पूर्व संख्या किए 5 मुझी जी पिले आमर 5 6 7 8 9 पूर्ववर्ती संख्या रोचे तेल जो संख्यार आम निकटतम काढ़ुचे से एक वृद्धि हम आ डाण पटे आम 0 लिखिदे तेल ये 8 जगह कौन हम 9 हम बुझे आ डाण पटे सब घरे 0 हम देख ये 6,72,00,000 8 जगह 9 कले बाकी डाण पटे सब घरे 0 कले आशा कर बुझीपार जदि आम ये देची परवर्ती संख्या कौन देख देख परवर्ती संख्याटी देची निकटतम लक्ष्य घर निकटतम लक्ष्य घर पे किए ना 2 हूँ निकटतम लक्ष्य घर 2 हूँ लक्ष्य घर 2 रो पूर्व संख्या किए ना 2 रो पूर्व संख्या हूँ 8 किए 8 ताले बढ़ गोटे संख्या बढ़ ताले 2टा कौन हम 3 हम बाकी सब 0 हम देख ये जी ये जो लक्ष्य घर थे 2 3 गले बाकी सब 0 है यहाँ 6,73,00,000 सेमती जदि कौन देती निकटतम 10 लाख हूँ कि 7 हूँ 10 लाख घर जो नियुक्त कर आर पूर्व संख्या किए 2 बुझे 5 टू सान अच्छी तेणु किसी परिवर्तन हम ना से 7 को 7 रहा बाकी डाण पटे सब 0 देख 6,7 थी सब 0 है 6,70,00,000 है सेमती निकटतम कोटी घर किए अच्छी 6 अच्छी तार पूर्व संख्या किए अच्छी 7 ताले ये 5 टू बड़ अच्छी तेणु ये 6 रे गोटे बढ़ 6 रे गोटे बढ़ 6टा हम 7 बाकी डाण पटे सब 0 हम ये है निकटतम 6 निकटतम कोटी संख्या हूँ के 7 कोटी है 6,72,85,183 निकटतम कोटी संख्या हूँ के 7 कोटी भल बुझीपार पिले बुझीपार देख आगे पढ़ीदे 6,72,85,183 निकटतम हजार संख्या हूँ के 6,72,85,183 कारण ये 85,183 था निकटतम हजार है केवल 85,000 निकटतम 10,000 भी केते 85,000 था निकटतम 10,000 90,000 के लक्ष्य 2 लक्ष था निकटतम लक्ष्य हूँ 72 लक्ष था निकटतम लक्ष्य 73 लक्ष है निकटतम 10 लक्ष के 72 लक्ष था निकटतम 10 लक्ष है 70 लक्ष निकटतम कोटी था 6 कोटी तार निकटतम है 7 कोटी तो ये प्रकार आशा करते बुझीपार आम जो घर निकटतम बाहर करवा से घर तार राइट साइड घर को आम प्रथम देखा से घर जदि 0 1 2 3 4 थी ताले जो घर आम निकटतम काढ़ुचे से घर एक संख्या वृद्धि हम एवं डाण पटे सब 0 लगे जदि से घर डाण पट घर मूल्य 5 ठारू अधिक अच्छी ताले वृद्धि कले जदि 5 ठारू कम अच्छी ताले जहाँ अच्छी ताहा हम बाकी डाण पटे सब 0 लगे एति हूँ आमर कथा एवं आस बुझा से पिले से भाई निम्न संख्या गुड़िकर 5टी निकटतम संख्या आसन मान बाहर कर ये 5टी आसन मान बाहर करा प्रथम देती के 3,87,69,957 आपको जदि आम बाहर करवा प्रथम
ଉପରେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ସେଇ ଟେବୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲା ଘର 1000 ଘର, ଏଠି ପିଲେ ନିକଟତମ 1000 କେତେ ହେବ ନା 1000 ଘରେ 9 ଅଛି, ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଅଛି ନା 9 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 9ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 10, 69 ପରେ 1 ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହେବ 70 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆର ନିକଟତମ 1000 ସଂଖ୍ୟା ହେବ 3,87,00,000। ଏଠି 69ଟା ହେଇଗଲା 70, ବାକି ଡାହାଣ ପାଟେ 0, 3ଟା 0। ସେମିତି ଆର ନିକଟତମ 10,000 ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? 10,000 ଘରେ କିଏ ଅଛି 6 ଅଛି। ପିଲେ 10,000 ଘର ମାନେ ଅୟୁତ ଘର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। 6 ଅଛି, 6ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 9, ତେଣୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିବ। ବୁଝିହେଉଛି 3,87,00,000। ଏ ବି ସେଇ ଏକା ହେବ। 69ରେ 6ରେ 1 ବଢ଼ିଲେ 7 ହେବ। ଡାହାଣ ପଟେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ 0 ଦେଇଦେବା। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ସେମିତି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଯିବା। ଲକ୍ଷ ଘର ହେଉଛି କେତେ 7 ଅଛି। 7ର ପୂର୍ବ ଘର କେତେ ଅଛି 6, ତେଣୁ 6 ଯେହେତୁ ଅଛି 5 ବା 5ରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ 7ରେ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ କେତେ 3,00,000,000। 7ରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହେବ 7ରେ 8 ହେଲା 28,00,000। ବାକି ଯାହା ଅଛି ସବୁ 0, ଡାହାଣ ପଟେ 0 ଦେବା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଆମେ 10,00,000କୁ ଯିବା। 10,00,000ର ଏଠି କେତେ ଅଛି 8 ଅଛି। 10,00,000 ଘରେ 8, 8ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 7, ତେଣୁ 8ର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଗୋଟେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଠି ହେବ କେତେ 3,00,000,000। 8ର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହେଲା 9 ହେଲା। ବାକି ଡାହାଣ ପଟେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଆମେ 0 ଲେଖିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଓକେ। ସେମିତି 3,00,00,000 ଘରେ କ'ଣ ହେବ? କୋଟି ଘରେ 3ର ଡାହାଣ ପଟ ଘର କେତେ ଅଛି 8 ଅଛି, ତେଣୁ 3ର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିବ 4, ବାକି ଯାହା ଅଛି ସବୁ 0। ଇଏ ହେବ 4,00,00,000। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି ପିଲେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଉପରେ ତାପରେ ନାଇଁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓକୁ 2-3 ଥର ଦେଖିଦେଲେ ବି ବୁଝିପାରିବ ଆଶା କରୁଛି। ସେମିତି ଆର ଆମେ 5ଟି ଆସନମାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ୋଶୀ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା। 1000 ଘରକୁ ନେବା 1000 ଘରକୁ। ଯଦି ତୁମେ କହିବ ନିକଟତମ 100 ଘର, ତାହେଲେ ହେବ ନିକଟତମ 100 ଘର ମନେକର ଏଠି ନେବା ଆମେ 4 ହେଉଛି 100 ଘର। ତାର ପୂର୍ବତମ କେତେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଟି ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟା 8 ଅଛି, ତେଣୁ 4ରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ 29,32,000,000। ଏଠି 4ଟା ବଢ଼ିଲା, 4 ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲେ 5 ହେବ। ଡାହାଣ ପଟେ ଯାହା ଅଛି 0 ଲେଖା ହେବ। ଏତିକି ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ଆହାର ଯଦି ଆମେ ନିକଟତମ 1000 କରିବା, ତାହେଲେ 1000 ଘରେ କେତେ ଅଛି 2 ଅଛି। ତାହାର ଡାହାଣ ପଟ ଘର କେତେ ଅଛି 4 ଅଛି। 5ରୁ କମ୍, ତେଣୁ କିଛି ବଦଳିବନି। ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାହା ଲେଖିଦେବା 5,32,000। କିଛି ବଦଳିଲାନି, ଡାହାଣ ପଟେ 0 ଲେଖା ହେବ। ଆଉ 0 0 0। ବୁଝିପାରିଲ? କାରଣ 4ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କମିଛି, 5ରୁ କମ୍ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆର ଆମେ ନିକଟତମ 10,000 ଦେଖିବା, 10,000 ହେଉଛି 3 ଘର। 3 ଘର 29,000 5, 3 ଲେଖିଲି। ତ ଡାହାଣ ପଟେ 2 ଅଛି, ତେଣୁ ସାନ ଅଛି 5ରୁ, କିଛି ବଦଳିବନି। ଯାହା ଅଛି 3 3 ରହିଲା, ସେଟା ସବୁ 0 ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ। ଯେଉଁ ଘରଟା ଡାହାଣ ପଟେ ନେବା ସେଇଟାକୁ କେବଳ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେ 5 ବା 5ରୁ ବଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ନେଉଛେ, ଯେଉଁ 1000 ଘର କି 10,000 ନେଉଛେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିବ। ବାକି ଡାହାଣ ପଟେ ସବୁ 0 ଲେଖିବା। ଆଉ 10,000 ଘର ଗଲା। ଏଠି ଏବେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ ଘରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଏକା ହେବ 29,05,00,000। କାରଣ ଡାହାଣ ପଟେ ତାର 3 ଅଛି, କିଛି ହେବନି, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, 0 0 0 0 ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? 10,00,000 ଘରେ ବି କ'ଣ ହେବ 10,00,000 ଘରେ ବି ସେୟା ହେବ। କାରଣ 10,00,000 ଘରେ 0 ଅଛି, କିଛି ବଦଳିବନି, ସେ ଏକା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଇଛି କୋଟି। କୋଟି ଘରେ 9 ଅଛି। କୋଟି ଘରେ କେତେ ଅଛି? କୋଟି ଘରେ ଆମର 9 ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ଘର କୋଟିରେ ପରିଣତ କରିବା। ନିକଟତମ କୋଟି, ନିକଟତମ କୋଟିରେ ପରିଣତ କଲେ ଡାହାଣ ପଟେ କେତେ ଅଛି 0 ଅଛି। 5ରୁ କମ୍, ତେଣୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ଏଠି ହେବ କେତେ 29 କୋଟି। ବାକି ସବୁ 0 0 0 0 ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ତାକୁ 10 କୋଟିରେ ବଦଳେଇବା, 10 କୋଟି ହେଉଛି କେତେ 2 ଘର। ତାର ଡାହାଣ ପଟେ କେତେ ଅଛି 9 ଅଛି, ତେଣୁ 2ଟି ଏଠି ବଡ଼ ହେବ। 2ଟି ବଦଳିବ। 2ଟା କେତେ ହେବ 3 ହେଇଯିବ। ବାକି ଡାହାଣ ପଟେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ 0 0 0। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ 30 କୋଟି।
এই ପ୍ରକାର ଦେଇଛି ତୁମେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ହେଲା, ଯାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏହିପରି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? 5 କୋଟି ହେବ। ବୁଝିଲା? ଏହିପରି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପିଲେ? ଏଇଭଳି ଆମର 10 ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି। 4 କୋଟି 99 ଲକ୍ଷ 99,995। ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦେଖୁଛ, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆର ନିକଟତମ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 5 କୋଟି ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ କୋଟି ଘରକୁ ନେବା, ଯେହେତୁ 5 କୋଟି ଦେଇଛି 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି, ଏଇଟାକୁ ନେବା। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଆର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଅଛି? 9 ଅଛି। କେତେ ଅଛି? 9 ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା 4ଟା 5 ହେବ। 5 ହେଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 0 ହୋଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା 4ଟା କେତେ ହେବ? 5 ହେବ। 5 ହେଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ 0 0 0 0 0 0 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 5 କୋଟି ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏମିତି କରିପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆର ଏକକ ଘରୁ ଦେଖିବା, ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 5 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଘର 9 ଅଛି, ଏଠି 9ଟା ବଦଳିକି 10ରେ ବଦଳିବ। ଇଏ 10ରେ ବଦଳିଲେ ଏଠି 0 କି 1 ଏଠିକି ଆସିବ, ଇଏ ବି 10 ବଦଳିବ। ଏଠି 0 କି ଏଠି ଆସିଲା, ଇଏ ବି 10ରେ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଇଏ ବି 5 କୋଟି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଏଇଠି ଏକକ ଘରେ ଆମର 4 ଥାନ୍ତା, 4 ତାହେଲେ ଇଏ କିଛି ବଦଳି ନଥାନ୍ତା, କେବଳ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ? 4 କୋଟି 99 ଲକ୍ଷ 99,990 ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ମନେକର ମୁଁ କରୁଛି 4 କୋଟି 99 ଲକ୍ଷ 99,994 ଦେଇଛି। ଆମେ ମନେକର 10ର ଏଠି 10ର ନିକଟତମ ବାହାର କରିବା, 10କ ଘରର। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଡାହାଣ ପଟେ 5ରୁ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି 9ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଏଇଟା ହେବ କେତେ? 4 କୋଟି 99 ଲକ୍ଷ 99,900, ଡାହାଣ ପଟେ 0 ହେଇଗଲା 90, ଏତିକି ହେବ। ଇଏ 5 କୋଟି ହେଇପାରୁଛି କି? ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଠିକିନା 5 ଥାନ୍ତା 4 ଘରେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ 0 0 ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେଇଭଳି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଏଠି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା କରିପାରିବା? 9 କୋଟି 99 ଲକ୍ଷ 99,995ରୁ ଆମର ହେଇପାରିବ କେତେ? 5 କୋଟି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଇ ଭିତରେ ଯେତକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଇମାନଙ୍କର ନିକଟତମ କ'ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 5 କୋଟି। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା 4 କୋଟି, ଏଇଟା 4 କୋଟି ଯଦି ଆମର 99 ଲକ୍ଷ 99,995ରୁ 5 କୋଟି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। 995, ତାପରେ 996, 997, 98, 99, 5 କୋଟି ହେବ। 5 କୋଟି 1 2 3 4 ଏଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବ। 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ଆଉ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପିଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନହେଲେ ଆପରେ ନେଇଯିବେ କି? ଦେଖ ନହେଲେ ନେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ପୁଣି ପଚାରିବ। ଦେଖ 4 କୋଟି ଧର 99 ଲକ୍ଷ 99,000 ଧର ସେଇ 995ଟାକୁ ମୁଁ ନେଲି। ବୁଝିଲ? ସେ ଦେଇଛି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି କ'ଣ ଦେଖ। ଧର ଆମେ ଏଇଠି ନେଲେ ନିକଟତମ 10ର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 10ର ନେଲେ ନିକଟତମ 10 କେତେ ନେବା? ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଆର ନିୟରେଷ୍ଟ ନେଇବର କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଠି 5 ଆମେ ଏଠି 10 ଘରେ କରିବା, 9 ଘରେ କରିବା। ଯଦି 9 ଘରେ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 1 ବଢ଼ିବ ନା କମିବ? ନିହାତି ଭାବରେ। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ କରୁଛି +1 ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି? ଡାହାଣ ପଟେ 5 ବା 5ରୁ ବଡ଼ ଅଛି। ଯଦି ଏଠି 9 ଘର ଦେଖିବା, 100 ଘର ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 100 ଘର ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 9, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଏଠି 1 ବଢ଼ିଲେ ଇଏ ବି 9 ଜାଗାରେ 10 ହେଇକି 0 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି 1000 ଘର ଦେଖିବା, 9 ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ତାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 9 ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଏଠି କ'ଣ ହେବ? 1 ବଢ଼ିବ, 10 ହେଇଗଲେ 0 ହେଇଯିବ, +1 ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଯଦି ଏଇ ଘରଟାକୁ ଦେଖିବା, ତା ଘରେ ଡାହାଣ ପଟେ 9 ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବି ଏଠି 1 ବଢ଼ିବ। ଇଏ ଦେଖିଲେ 1 ବଢ଼ିବ, ଇଏ ଦେଖିଲେ 1 ବଢ଼ିବ। ଏଠି 4 ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖିଲେ 9 ଅଛି, ଇଏ ବି 1 ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ସଂଖ୍ୟା? ଏଠି 5 କୋଟି ହେଇଯିବନି? ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଆମର କେତେ? 4 ଲକ୍ଷ 99 ଲକ୍ଷ 99,995ରୁ ଆମର 5 କୋଟି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଆଗକୁ ଯିବା
ଏଠି ଦେଇଛି ନମିତା ରମେଶ ସରଳ ପରିପ୍ରକାଶ ମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନମିତା ଆଉ ରମେଶ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି କେତେ ନା 4,04,63,128 ମିଶାଣ 4,19,682। ନମିତା ମିଶାଇଛି, ସେ କହୁଛି ଯୋଗଫଳ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ନମିତା କହୁଛି। ରମେଶ କହୁଛି ଯୋଗଫଳ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ 9 ଲକ୍ଷରୁ କମିପାରେ ବା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି କି? ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାର ଆକଳନ ଯୋଗଫଳ ନିକଟତର, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକ ମିଶିଛନ୍ତି, କାହାର ଯୋଗଫଳ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗଫଳର ନିକଟତର ଅଟେ। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ 1000 ଘରକୁ ଧରିବା। ଏଠି ଯଦି 19,000 ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ ଇଏ 4 ଲକ୍ଷ, ଇଏ 4 ଲକ୍ଷ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର 8 ଲକ୍ଷ, ବୁଝିଲା। ଏବେ 1000 ଘରକୁ ଧରିବା। ଏଠି ଦେଖ 1000 ଘରେ କେତେ ଅଛି? 9 ଅଛି। 9 ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 6। ତାହେଲେ ଏଠି 9 ଜାଗାରେ 1 ବଢ଼ିଗଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 20,000, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20,000। ଏଠି 63,000 ଅଛି, ତାର ଡାହାଣ ପାଟି କେତେ ଅଛି? 1। 1000 ଘରେ 3, ତାର 1 ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ବଢ଼ିବନି, ଏ ଧର 63,000। ତାହେଲେ 63,000 ଏ 20,000 କେତେ ହେଲା? 83,000, ଏ 4 8 ଲକ୍ଷ। ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 8,83,000 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନମିତା କହିଲା ଯୋଗଫଳ 8 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଇଏ ଠିକ୍ କହିଲା ନା ରମେଶ କହିଲା ଯୋଗଫଳ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ବା 9 ଲକ୍ଷରୁ ଟିକେ କମ୍? ଏଇଟା କାରଣ ଆମର ଉତ୍ତର ପାଖାପାଖି 8,83,000 ପାଖାପାଖି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଯୋଗଫଳ ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ହେବ ବା 9 ଲକ୍ଷରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ତାହେଲେ କାହାର ଆକଳନ ଯୋଗଫଳ ନିକଟତର ଏ ଦେଇଛି, ଆମେ ଲେଖିବା ରମେଶର ଠିକ୍ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯୋଗଫଳ 8,25,000 ଅଧିକ ହେବ ନା 8,25,000 କମ୍ ହେବ। ଆମେ କେତେ କହିଲେ? 8,83,000 ପାଖାପାଖି ହେଉଛି, ତେଣୁ 8,25,000 କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକ ହେବ, ଏଇଟା ହେବ, ଅଧିକ ହେବ ଲେଖିବା। ତୁମେ ଏହା କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? କାହିଁକି ଭାବୁଛ କହିଲ? ନା ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଆସନମାନ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 8,83,000 ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯୋଗଫଳ 8,25,000 ଅଧିକ ହେବ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଯୋଗଫଳ 8,83,128ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନା 8,83,128ରୁ କମ୍ ହେବ? ପିଲେ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 1 10 ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଆସି ତାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଯଦି 4,63,128, 4,19,682 ହେବ ଆମର 8,82,810। ବୁଝିଲ ପିଲେ? 8,82,810 ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ମିଶାଇବା ହେଲା, ନହେଲେ ତୁମେ ମିଶାଣ କରିବ ଆଉ। ମୁଁ ଏମିତି ମନକୁ କରିଦେଲି, ତୁମେ ଏଟାକୁ ମିଶାଣ କରିପାରିବ। 1 ଘରେ ଦେଖ ଏଠି 8 ଅଛି, 2 ଅଛି, 8 2 10, ଏଠି 0 ହେଲା 1, ତାପରେ ଅଛି 2, ତାପରେ ଅଛି କେତେ? 8 8 2 10, 1 କେତେ ହେଲା? 11, 1 ରେ ହେଲା 1, ତାପରେ ଏଠି 1 ଇଏ 1, ଇଏ ହେଉଛି 6, 6 1 7, ଇଏ କେତେ ହେଲା? ହେଲା 8, ତାପରେ ହେଉଛି 1000 ଘରେ 3, ଏପଟେ ହେଉଛି କେତେ? 1000 ଘରେ 9, 9 3 12, 2 ରେ ହେଲା 1, ବୁଝିଲା। ତାପରେ 6, ଇଏ ହେଉଛି କେତେ? 7 1 8, ତାପରେ ହେଉଛି 4 4 8, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଆମର? ଏଠି ଶୁଣ, 8,82,810, 8,82,810। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି 8,83,128ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନା କମ୍ ହେବ? କମ୍ ହେବ, କାରଣ 8,82,810 ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଲ୍ୟଟା ଦେଇଛି, ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଲ୍ୟ 8,82,810। ସରିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ସରିଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଫେଡ଼ିବାକୁ, 14,63,128 ପରିମାଣ 4,90,020। ନମିତା ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ବୋଲି ନମିତା କହୁଛି। ଇଏ କହୁଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ, 9 ଲକ୍ଷରୁ ବେଶୀ ବୋଲି ରମେଶ କହୁଛି। ତାହେଲେ କାହାର ଆକଳନ ନିକଟତର ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିବା, ଏଠି 4,90,000 ଅଛି, ଇଏ ଏପଟେ 14 ଲକ୍ଷ କେତେ ଅଛି ଆମର
63,000 ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଧରିଦେବା କି ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଧରିବା 4 ଲକ୍ଷକୁ, ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି 9 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ ଏଇଟା 5 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ହେଲା 5 ଲକ୍ଷ ହେଲା। ଏଇଟା ସେମିତି ଆଜି ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଦେଖିବା 1 10 100 1000 ତ ଲକ୍ଷ ଘରେ 4 ଅଛି, ତାର ଡାଣ ପଟ ଘରେ କେତେ ଅଛି 6 ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ହେବ 15 ଲକ୍ଷ। ଇଏ 15 ଲକ୍ଷ ଇଏ 5 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲେ? ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି ନମିତାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍, ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ବା 10 ଲକ୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ହେବ। ବୁଝିଲା? 9 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ନୁହଁ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଦେଖୁନ 14 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଗଲେ କେତେ 10 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ କି ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ କାହାର ଆକଳନ ନିକଟତର ନମିତାର ଆକଳନ ନିକଟତର। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଇଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ 9 ଲକ୍ଷ 50,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନା 9 ଲକ୍ଷ 50,000ରୁ କମ୍ ହେବ। ପିଲେ ସେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଦେଇଛି 9 ଲକ୍ଷ 50,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନା 9 ଲକ୍ଷ 50,000ରୁ କମ୍ ହେବ। ତୁମେ ଆକୁ ଫେଡ଼ି ଦେଇପାରିବ, ଯଦି ଫେଡ଼ିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ହିସାବ ଫେଡ଼ୁନ। ଦେଖ ଆସ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। 8 ଘରରୁ 0 ଗଲେ ଏଠି ହେଲା କେତେ 8ରୁ 0 ଗଲେ 8, ତାପରେ 2ରୁ 2 ଗଲେ 0 10 ଘର, 100 ଘର 1ରୁ 0 ଗଲେ 1, 1000 ଘର 3ରୁ 0 ଗଲେ 3, ତାପରେ ଅଛି କେତେ 4ଟା ଘର ଗଲା 1 2 3 4, 6ରୁ 9 ଯିବନି 1 10 ଆସିଲା, 16ରୁ 9 ଗଲେ 7, ବୁଝିଲା? ତାପରେ ସେଠି ଅଛି 13, ଏପଟେ ଅଛି କେତେ ଆମର 4, 13ରୁ 4 ଗଲେ 9, ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସୁଛି କେତେ 9 ଲକ୍ଷ 73,108, 9 ଲକ୍ଷ 73,108। ତେଣୁ ଏଇଟା 9 ଲକ୍ଷ 50,000ରୁ କମିବ ନା ବଢ଼ିବ କହିଲ? 9 ଲକ୍ଷ 73,108 ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 9 ଲକ୍ଷ 50,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଏପରି। ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଆମେ ଲେଖିଲେ କାରଣ ଆମର ହାରାହାରି ଆମର ଆସନମାନ ମୂଲ୍ୟ ପକାଇକି କାଢ଼ିଲେ ବା ପ୍ରକୃତ ଫେଡ଼ାଣ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ 9 ଲକ୍ଷ 63,128ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନା 9 ଲକ୍ଷ 63,128ରୁ କମ୍ ହେବ? ଅଧିକ ହେବ ହେଲା। ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ନା ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏହାର କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟି 9 ଲକ୍ଷ 63,128ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କର। ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟଟି ହେଉଛି 9 ଲକ୍ଷ 63,000, 9 ଲକ୍ଷ 63,108 ଏଠି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ ଏଠି ସହରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏପଟେ ଦେଇଛି କିଛି ସହରର ନା, ଏଠି ଦେଇଛି ଜନସଂଖ୍ୟା 2011 ମସିହାରେ କେତେ ଥିଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା 2001 ମସିହାରେ କେତେ ଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା 2001 ଥିଲା 6,58,220, କିନ୍ତୁ 2011 ମସିହାକୁ ବଢ଼ିକି 8,85,363 ହେଇଗଲାଣି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେଇଛି 1,19,78,450, 2011 ହେଇଗଲାଣି 1,24,42,373। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା 98,79,172, 2011 ମସିହାକୁ ହେଇଗଲା 1,10,07,835। ଏହି ପ୍ରକାର ଇଏ କିଛି ସହରର ନାଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା 2001 ଆଉ 2011 ମସିହା ଭିତରେ କ'ଣ କେତେ ବଢ଼ିଛି ସେଟାକୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଲେଖିପାରିବା 2001ରୁ 2011, ନହେଲେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା 2001 ଏବଂ 2011 ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କରିପାରିବା। ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ହେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା ଟାଇଟେଲ୍। ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଲେଖିପାରିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି 2001 ତୁଳନାରେ 2011 ଲେଖିପାରିବା। ନହେଲେ ଲେଖିବା ଜନସଂଖ୍ୟା 2011 ଭର୍ସେସ୍ 2001 ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। 2011 ଓ 1 ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁଳନା, ବୁଝିଛି? ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର 2011 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ 2001 ତୁଳନାରେ ଏହା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇଛି। ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପିଲେ ଟେବୁଲ୍ ଆନୁମାନିକ ସେ କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର 2001 ମସିହାରେ ଥିଲା 6,58,220, ଏ ବଢ଼ିଛି କେତେ 8,85,000, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି କେତେ ବଢ଼ିଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଆନୁମାନିକ ଆମେ ଦେଖିବା, ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆନୁମାନିକ ଦେଖିବା 1000 ଘରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ ହେବ ସେଇ 85,000 ହେବ 8,85,000, ଆକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ 8,59,000 6,59,000, ବୁଝିହେଉଛି। ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଆମେ ଲେଖିବା ଆଉ ଆନୁମାନିକ 2 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ିଛି ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଥିଲା 8 ଲକ୍ଷ ହେଇଛି। 2001 ଓ 2011 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସହର ଜନସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କେଉଁ ସହର ଜନସଂଖ୍ୟା? ଏପଟେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସବୁ ଦେଖିକି ଏଥିରୁ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେଖ ଏଠି 36 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଏଠି 68 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ପାଖାପାଖି କେତେ ଲକ୍ଷ ଡବଲ 36 ଡବଲ 72, 4 ଫେଡ଼ି ଦିଅ ହେଲା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 32 ଲକ୍ଷ ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 43 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ 84 ଲକ୍ଷ ହୋଇଛି,
40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ जनसंख्या ଏଠି ବୃद्धି ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ? ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। କ'ଣ ଭଲସେ ଟେବୁଲଟାକୁ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଦେଇଛି ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବ, ଭଲସେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ଭଲସେ ଟେବୁଲଟାକୁ ଦେଖିବ। ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର କ'ଣ? ଏଇଟା ହେବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। 4 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସହର जनसंख्या 2001 ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି? ଦେଖିବ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି କେଉଁ ସହର जनसंख्या? ଦୁଇଟା ହେବ ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 43 ଲକ୍ଷରୁ 84 ଲକ୍ଷ, ପାଖାପାଖି ଡବଲ, କାରଣ 43 ଦୁଗୁଣେ 86, ପାଖାପାଖି ଡବଲ। ଏଇଟା 36ର ଡବଲ ହେଉଛି କେତେ? 72, ତେଣୁ 68 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟାକ ଆମର ହେଇପାରିବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ବୁଝାଉଛି? ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସୁରତ ବି ଲେଖିପାରିବା, କାରଣ ଏଠି 24 ଲକ୍ଷ ଥିଲା 44 ହେଇଛି, 24 ଦୁଗୁଣେ 48, ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଡବଲ ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସେମିତି। ଆଉ କେଉଁଟା ଡବଲ ହେଇପାରିବ ତୁମେ ଦେଖ ନିଜେ। ଆଉ କ'ଣ ଡବଲ ହେଇପାରିବ? 35ର 55, 98ର 110 କୋଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ହେଇପାରିବ। ସେଠି ତିନିଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରତ। ତିନିଟା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ ପିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ। ଓକେ, ସେ ତିନିଟା ହେବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସୁରତ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର जनसंख्याକୁ କେଉଁ जनसंख्या ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରର जनसंख्याର ପାଖାପାଖି ହେବ? ଦେଖିଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର जनसंख्याକୁ କାହା ସହିତ ଗୁଣିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରର जनसंख्या ପାଖାପାଖି ହେବ? ମୁମ୍ବାଇର ସହର जनसंख्या କେତେ? 1,24,42,000। ଦେଖିଛ, 1,24,00,000 ଧର 124। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଅଛି? 8 ଲକ୍ଷ, 8,85,000, 8,85,000। ତାହେଲେ ଏଠି 1,24,00,000 ଧର, ଆକୁ 124 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଧରିବା, 8, ତାହେଲେ 8ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 124 ହେବ? କାହାର ଅଷ୍ଟା ହେଉଛି 124? 16 ଅଷ୍ଟା କେତେ? 16 ନୂଆ ହେଉଛି 144। ବୁଝାଉଛି? ଆମେ 17 ନେବା, ପାଖାପାଖି 16 ଗୁଣିଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା। 16 ହିଁ ଗୁଣିବା। ଦେଖୁନ 16ର ଗୁଣ 8 100 48, 8 ରଖିଲା 4, 8 8 12, 128, 16 ଅଷ୍ଟା 128। ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି 16ରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରର जनसंख्याରେ 16 ଗୁଣିଲେ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇର जनसंख्याର ପାଖାପାଖି ହେବା। ଲେଖିବା ଆଉ। ତାପରେ ପିଲେ ଗୁଣନରେ ସଂରଚନା ଦେଇଛି। ଗୁଣନରେ ସଂରଚନା, ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ଗୁଣନରେ ସଂରଚନା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।